최근 파키스탄에서 신성모독죄 거짓 혐의를 씌워 기독교인 부부를 살해한 끔찍한 사건이 벌어졌습니다. 이 소식 잠시 후에 전합니다. 안양대학교 개교 64주년 기념 제25회 아리 평화의 콘서트가 열립니다. 진정한 찬송의 의미, 그리고 찬송의 목적에 대해 가르치는 지휘자 김철윤 교수를 만나봅니다. 고용 불안에 노출되어 있는 상당수의 탈북 여성들. 이들이 경제활동에 활발히 참여할 수 있도록 하는 방안을 통하라 한반도에서 알아봅니다. 안녕하십니까. 유관재 목사입니다. 작년에 이어서 올해도 수능시험 정답 오류에 대한 논란이 이어지고 있습니다. 이로써 많은 수험생들이 혼란을 겪고 있는데요. 정답이라고 하는 것은 언제나 하나를 전제로 하죠. 두 개, 세 개의 가능성이 제기되면 그때부터는 혼란이 생기고 맙니다. 우리의 믿음 생활도 마찬가지 아니겠습니까? 말씀에 명확히 표기된 오직 한 가지 진리, 그것만이 유일하다는 것을 다시 한번 기억했으면 좋겠습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 11월 18일 화요일입니다. 보도에서도 이미 접하셨겠지만 중동 지역에서 믿음을 지키며 살아가고 있는 기독교인들의 어려움은 우리가 상상하기 힘들 정도입니다. 목숨을 잃기도 하고 일자리를 상당히 제한을 받으며 살아가고 있는데요. 오늘은 파키스탄에서 어려움을 겪고 있는 기독교인들의 이야기를 만나봅니다. A Muslim mob reportedly beat them to death for desecrating a Quran, then burned their bodies in a brick kiln. Under Pakistan's harsh blasphemy laws, anyone accused of insulting Islam or the Prophet Muhammad can be sentenced to death. But the laws are also often misused to settle personal scores and target minorities such as Christians. CBN Chief International Correspondent Gary Lane has been to Pakistan many times and knows the Christian community there very well. And Gary, we were just talking about how, it'll be so quiet in Pakistan, you won't hear about these horrible atrocities, and then boom, something so horrible as a Christian couple burned. And Wendy, this really shows how this law is misused. I mean, it shouldn't exist anyway. It's a very archaic law. But let me just tell you a little bit about Shahzad Masih and his wife Shama. They were brick kiln workers, and apparently there was a monetary dispute. They had a dispute over money with someone, and they didn't like that, so they kidnapped her and held her for 2 days. He was held and tortured, and then they killed them and burned their bodies in the brick kiln. And then they claimed, oh, you blasphemed the Quran. So then a mob of people came, and it looked like, well, this was a true blasphemy case, But this is what happens when there are disputes. Right. Many times this happens rather than actual blasphemy. They misuse the law. Well, even if it was blasphemy, I mean, does that mean you kill someone? Right. Well, what is it like for most Christians there? Well, there's intense pressure. It's an ongoing thing. Imagine a little child a Christian child will never be able to grow up and be president of Pakistan. The Christians, if you're not well educated, and most people don't have money to go to college, you end up as street sweepers or brick kiln workers or working in the orchards and that type of thing. So the lowest of low, the lowest jobs in society, treated as second and third class citizens. Gary, what about the blasphemy ruling against Christian mother Asia Bibi? Yeah. What's the latest there? Well, Asia Bibi has one last shot now, an appeal to their highest court in their land, their Supreme Court. But this most recent court ruling, the reason they ruled against her, and she will be executed if she's not successful in this last appeal. The reason the court ruled against her is that they had a mob of militant Muslims in the courtroom and outside the court, pressuring the judges to rule their way. And the judges know if they don't, they could die. So they bow to the pressure. All right. Well, we'll be praying for her. Yes. And we appreciate your insights. Please do. Gary. It'll be a long road ahead for her. Many more years probably in prison before something's decided. Pray not. All right. Thanks, Gary. Thank you. Appreciate it. 이번 순서는 선교 현장을 연결해서 그곳 소식을 알아보는 시간인데요. 오늘은 파키스탄으로 가봅니다.
송기정 선교사님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까, 선교사님? 네, 안녕하세요. 박기산입니다. 예, 너무 반갑습니다. 우리 송 선교사님의 멋진 잘생긴 얼굴 좀 보여드리고 싶은데 회교 지역에서 사역을 하기 때문에 얼굴을 못 보게 돼서 너무 안타깝습니다. 그런데 우리가 앞서 뉴스에서도 봤지만 파키스탄에서 전해지는 기독교인들의 박해 때문에 많은 분들이 우려를 하고 있는 게 사실인데요. 파키스탄은 선교도 쉽지 않지만 치안 상황도 어려움이 많은 것으로 알고 있는데요. 어떻습니까, 선교사님? 기독교 박해가 있는 것은 사실이지만 오히려 선교를 할 수 있는 기회가 더 많습니다. 파키스탄은 폭탄 테러를 포함해서 매우 위험하고 불안정한 나라로 알려져 있습니다. 그래서 파키스탄을 방문하는 것 자체를 꺼려하는 경우도 많이 있습니다. 그러나 일단 파키스탄을 방문해 보시면 뉴스에서 듣던 것보다는 안전하다는 것을 금방 느낄 수 있습니다. 물론 치안이 불안정한 지역이 있어서 여행이 금지된 곳이 있기는 합니다. 뉴스로만 접하는 것보다는 그래도 안전한 편이다라고 말씀해 주시니 좀 저희가 안심이 되는데요. 사실 뉴스로 접하는 파키스탄의 선교 현장은 그 어느 곳보다도 위험한 것으로 인식되어 있습니다. 파키스탄에서 어떤 선교 사역들이 가능한지 선교사님 말씀해 주시겠습니까? 네, 첫째로는 파키스탄 현지 교회들과 협력해서 사역할 수 있습니다. 주일학교 사역, 청년부 사역, 여전도회 사역, 기도 사역, 전도 사역 등 협력해서 사역할 수 있는 분야가 많이 있습니다. 그리고 신학교 교수 사역과 제자 양육 사역도 가능합니다. 둘째로 교육 사역이 가능합니다. 네. 일부 한인 선교사님들 가운데는 학교를 운영하시는 분들이 있습니다. 기독교 학생들을 대상으로 할 수도 있고 무슬림 학생들을 대상으로 할 수도 있습니다. 네. 학교를 직접 운영하지 않더라도 학교 교사로 고용되어 사역할 수도 있습니다. 네. 실제로 의료 사역도 많이 필요합니다. 단기 의료 사역팀으로 봉사할 수도 있고 장기 의료 사역자로 사역할 수도 있습니다. 파키스탄의 여러 도시에는 기독교 선교 병원이 있기 때문에 선교 병원에서 협력해서 사역할 수 있습니다. 네. 넷째로 비즈니스 사역도 가능합니다. 대부분 한인 사역자들 가운데는 비즈니스 비자를 가지고 활동하시는 분들이 많습니다. 그런데 일부 국제 선교 단체에 회원으로 가입하시면 선교사 비자를 가지고 사역할 수도 있습니다. 선교사님이 현지에서 가장 필요한 선교 사역과 또 선교적으로 접근할 수 있는 여러 가지 방법들을 소개해 주셨는데 파키스탄 선교의 뜻이 있는 분들에게 또 새로운 기도 제목이 되었으면 좋겠습니다. 우리가 파키스탄을 위해서 어떻게 기도하면 좋을까요, 선교사님? 네, 첫째로 파키스탄 교회들 가운데 참된 회개와 영적 부흥을 위해 기도해 주십시오. 파키스탄 교회들이 파키스탄의 1억 8천만 무슬림들을 위해 기도하고 복음을 전하도록 기도해 주세요. 네. 그리고 중동 아랍권 무슬림 국가들에게도 파키스탄 선교사들을 파송하고 그들을 기도와 재정적으로 후원하도록 기도해 주세요. 네. 둘째로는 더 많은 선교사님들이 파키스탄에 오셔서 사역할 수 있도록 기도해 주십시오. 셋째로는 예수 그리스도의 복음만이 살 길이라는 것을 네. 19억 파키스탄 사람들이 깨닫도록 기도해 주십시오. 감사합니다. 우리 선교사님의 말씀을 들으면서 우리가 어떻게 기도해야 될까를 좀 생각해 보게 되었습니다. 선교사님께서 말씀해 주신 것 기억하면서 저희도 함께 기도하도록 하겠습니다. 귀한 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
예술로 표현할 수 있는 건 무궁무진한데요. 그 예술로 사랑과 평화를 전달할 수 있다면 얼마나 좋을까요? 오늘 테마 인터뷰 그리스에서 만날 분은 음악으로 세상을 향해 평화를 연주하는 분인데요. 바로 안양대학교 김철륜 교수입니다. 지금부터 함께 만나보시죠. 11월 19일 저녁, 아리 평화의 콘서트를 위해 한참 연습 중인 지휘자 김철륜 교수와 안양대학교 음악학부 학생들. 즐거운 분위기로 수업을 해주시고요. 저희 아버지 같은 분이십니다. 저희 학생들 하나하나 신경 다 써주시고 아버지와 같은 교수님과 함께 준비하는 이번 무대는 학생들에게는 물론 지휘자 김철륜 교수에게도 무척 큰 의미입니다. 지금 안양대학교 예술대학 음악학부의 교수로 있는 김철륜입니다. 이번에 저희가 준비한 아리 평화의 콘서트라는 건데, 아리라는 말은 아름다운 말의 가장 작은 단어래요. 이번에 평화의 콘서트는 저희가 26년간 해온 거예요. 그래서 이번에는 제가 지휘를 맡게 됐고, 특별히 이제 컨셉은 교회 음악으로 했습니다. 그래서 모차르트의 저녁기도라는 음악, 그리고 멘델소hn의 시편 95편인데 이 두 사람 다 제가 아주 좋아하는 음악가들이에요. 멘델소hn은 독일어로 하고요. 모차르트는 라틴어로 합니다. 그래서 라틴어로 뭐 주가 말씀하셨다, 또 특별히 주님 앞에 무릎을 꿇어라, 뭐 그런 내용이 있는데, 사실 이 독일말에 이제 큰이라는 말도 있고, 멘델소hn 작품에는 이 큰이라는 말이 나오는데, 큰이가 무릎을 꿇다는 거거든요. 그게 무릎을 꿇는데 누구한테? 하나님 앞에, 주님 앞에 무릎을 꿇어라. 그렇게 경배해라. 주님께 경배할 수밖에 없는 삶. 김철륜 교수의 인생은 오직 예수님이 인도하신 그 한 길이었습니다. 제가 음악을 하게 된 동기는 사실은 제가 5살 때 소아마비를 앓아서 거동이 좀 불편해요. 근데 과거에는 더 심했어요. 심했는데 어렸을 때도 항상 자유로운 것, 또는 국경이 없는 것, 또 예를 들면 장애가 없는 곳, 그런 것을 항상 이렇게 생각했나 봐요. 내가 아무도 없고 교회밖에 없었어요. 그러니까 교회를 가는 거예요. 그리고 교회 가면 찬송해야 되고, 그 찬송하면 거기 음악에는 장애가 없잖아요. 그 음악에는 국경도 없고. 그러니까 제가 아마 그걸 굉장히 하고 싶어 했던 것 같고, 연세대학교 음악대학 교회음악과에 들어갈 때 곽상수 선생님, 또 손윤열 교수님, 이런 분들이 저한테 물어보는 거예요. 자네는 왜 여길 왔나? 이렇게 물어봐요. 그래서 제가 뭐라고 그랬나 하면, 찬양을 잘하는 훌륭한 장로가 되기 위해서 왔습니다. 그랬더니 두 분이 웃으시는데 목젖이 보이게 웃으세요. 그런 대답을 하는 아이가 없었고, 그렇게 또 어떻게 보면 엉뚱한 대답을 했는데 그게 지금까지 맞았어요. 근데 지금 생각하니까 초등학교 4학년 때 담임 선생님이 저를 오늘을 있게 한 것 같아요. 그러니까 저에겐 두 분의 선생님이 계세요. 한 분은 예수님이고, 또 한 분은 초등학교 4학년 때 선생님인데, 이 선생님이 애들이 다 60m를 뛰는데, 그러더니 저를 보고 철륜 너도 나와 그래요. 근데 제가 나가겠어요? 뛰질 못하는데. 근데 선생님은 뛰라는 얘기거든요. 안 나가니까 멱살을 탁 잡고 와서 출발선에 서라고 그러더니 뛰어라고 그래요. 근데 뛰게 되나요? 못 뛴다고, 안 뛴다고. 그랬더니 선생님이 뛰셔요. 근데 선생님이 못 뛰셔요. 그 땀을 뻘뻘 흘리면서 선생님이 갔다 오셨는데, 그때 저를 보고 뛰라 하니까 제 발이 나갔어요. 근데 60m를 뛴다는 게 뭐 그게 엄청 먼 거리잖아요. 그렇게 뛰어가지고 오는데 마지막 결승선에 한 발은 넘고 한 발은 못 넘고 주저앉았어요. 그러니까 애들이 와서 도와주려고 하니까 도와주지 말라고 소리치는 거예요. 그러더니 저한테 일어나라는 거예요. 일어나! 일어나! 이렇게 소리쳐요. 그게 지금도 잊혀지지가 않아요. 그 일어나라는 그 소리 때문에 그때
겨우 이제 우리 웅덩이 몇 번 치고 해서 일어나서 발을 마저 뛰니까 저를 와서 와락 껴안더니 제 귀에다 대고 딱 이렇게 말씀하세요. 전륜아, 니는 이처럼 살거라. 그러시는 거예요. 근데 어떻게 보면 그렇게 한 생을 살아온 거예요. 근데 또 넘어지면 일어나고. 자신의 모습을 만들어준 선생님, 그리고 삶의 이유를 알게 해준 예수님. 김철륜 교수가 음악을 하는 이유는 너무나 분명합니다. 우리가 하는 궁극적인 음악은 우리 하나님을 찬양하는 거예요. 저는 이런 말을 해요. 찬송이라는 게 우리 목소리나 입술로만 찬양하는 게 아니다. 우리의 사는 삶이 곧 하나님께 드리는 찬양이다. 그러니까 그 삶을 함부로 할 수가 없는 거죠. 그래서 언제나 우리가 삶으로 하나님을 찬양한다 그러면 설거지하면서도 하나님을 찬양하고 운전하면서도 하나님을 찬양하고 물론 교회 가서 예배드릴 때도 하나님을 찬양하지만 그것만 하나님 찬양하는 건 아니죠. 그런 거 떠나서 정말 순수하게 순수한 음악으로 하나님께 찬양하고 예배 음악 만들고 예배 음악에 교육하고 또 찬양 학교를 만들고 교회 음악 학교를 만드는 게 제 소망입니다. 나의 삶이 찬양이 되고 예배가 되며 음악이 되는 것. 수천 명의 목소리를 지휘봉 하나로 움직이듯 김철륜 교수는 오늘도 자신의 삶의 지휘자인 예수님과 동행합니다. 김철륜 교수님은 내일 저녁 KBS 홀에서 평화 콘서트를 갖는다고 하는데요. 모쪼록 많은 분들에게 그 감동의 자리가 되길 바랍니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 전화번호와 이메일 보이시죠? 언제든지 연락 주시면 저희가 방송 만드는데 적극 반영하도록 하겠고요. 저희 방송 시간도 다시 한번 알려드리겠습니다. 매주 화요일부터 금요일까지 오전 8시, 낮 1시 20분, 그리고 밤 9시 10분 이렇게 하루에 3번 방송이 되는데요. 많은 분들의 시청 바랍니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 지난달 철거된 애기봉 등탑이 철거된 이후 한국기독교총연합회가 재건립을 위한 활동을 시작했습니다. 한기총은 재건을 위한 기자회견을 비롯해 애기봉에서 기도회를 갖는 등 본격적인 활동에 들어갔습니다. 그러나 이에 반대하는 목소리도 높아지고 있다고 합니다. 정의민 기자입니다. 최근 경기도 김포시 애기봉 전망대 등탑이 43년 만에 철거됐습니다. 이런 가운데 한국기독교총연합회가 애기봉 등탑 추진위원회를 구성하고 범국민적인 재건 추진 캠페인을 펼치겠다고 밝혔습니다. 한기총은 보수 성향의 256개 단체가 모인 범시민사회단체 연합과 기자회견을 열고 사랑의 정신과 남북평화운동 차원에서 애기봉 등탑 재건을 위해 적극 나설 것이라고 강조했습니다. 한기총 이영훈 대표회장은 평화의 상징인 애기봉 등탑은 반드시 필요한 것이라며 재건 추진 캠페인과 기금 마련 사업 등을 진행해 나갈 것이라고 그 뜻을 분명히 했습니다. 한기총에서는 원래 세우신 순수한 동기 그대로 어떠한 정치적인 목적도 부여하지 않고 한국의 평화 통일을 기원하면서 특별히 전쟁의 종식과 함께 이제 남북의 평화가 깃들기를 바라는 마음으로. 한편 기독교사회선교연대회의와 전국 목회자 정의평화협의회는 한기총의 애기봉 등탑 재건립 추진을 반대하고 나섰습니다. 이들은 애기봉 등탑이 대북 심리전의 도구였다며 재건립 추진을 중단하라고 촉구했습니다. 애기봉 등탑 재건과 관련해 교계에서는 우려의 목소리도 나오고 있습니다. 기독교 통일학회 명예회장 주도홍 교수는 지금은 북한 동포를 위해 한국교회의 역할이 무엇인지 돌아볼 때라고 전했습니다. 애기봉을 재건하느냐 그대로 두느냐 이런 문제가 그것이 중요한 것이 아니고 남북관계에 있어서 교회의 역할이 과연 무엇인가를 좀 생각한다면 이런 점에서 너무 성급하게 행동하지 않았으면 좋겠다는 거죠. 연합과 일치를 말하던 한국교회가 또다시 갈등을 빚고 있습니다. 애기봉 등탑 재건 문제 앞에 앞으로 한국교회가 어떤 모습을 보일지 귀추가 주목됩니다.
애기봉 전망대에서 C채널 뉴스 정의민입니다. 매주 통화라 한반도, 이 시간은 통일에 관한 이모저모를 함께 생각해보는 시간인데요. 북한 이탈 주민들이 우리 사회에 정착하는 데 있어서 경제적 자립은 중요한 요소 중에 하나일 겁니다. 그중 탈북 여성들의 경제활동은 더욱 어려울 거라고 생각이 되는데요. 실제로 탈북 여성들 상당수가 경제활동 참여에 부정적인 시각을 갖고 있다고 하고, 통계로 본 탈북 여성들의 국내 경제활동 수치에서도 그 현실을 보여주고 있다고 합니다. 이 내용 먼저 최은원 기자가 보도합니다. 국내 북한 이탈 주민은 약 2만 6천여 명. 이 중 여성의 비율은 74%에 달합니다. 탈북 여성의 비율은 해마다 증가하고 있지만 탈북 여성들의 경제적 현실은 이를 따라가지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 여성가족부가 지난 2013년 만 20세 이상 경제활동 인구 1,743명을 대상으로 조사한 통계에 따르면 탈북 여성들은 낮은 경제활동 참가율을 보였습니다. 특히 한창 경제활동에 활발하게 참여해야 하는 시기인 20, 30대 탈북 여성의 경제 참여율은 절반 수준에 그쳤습니다. 이는 대한민국 여성 전체와 비교해 20%가량 낮은 수치입니다. 또한 탈북 여성 상당수는 경제활동에 대해 부정적인 반응을 보였습니다. 경제활동을 하지 않는 탈북 여성의 92.2%, 일용직에 종사하는 탈북 여성의 78.2%가 경제활동을 원하지 않는다고 답변했습니다. 전문가들은 불안정한 고용 환경과 무경력, 경력 단절 등이 탈북 여성들의 경제활동 동기를 저해하는 원인이라고 지적했습니다. 연령별 경제활동 이탈 원인을 보니 탈북 여성들은 학업과 육아, 건강 부분에서 어려움을 토로했습니다. 낮은 임금 수준도 문제입니다. 탈북 여성들의 한 달 평균 임금은 127만 원 선. 우리나라 여성 평균 임금인 203만 3천 원에 훨씬 못 미치는 수준입니다. 비정규직과 비전문직에 근무하는 비율도 우리나라 전체 고용 현황과 비교해 높게 나타났습니다. 불안전한 단순 노무와 서비스업에 종사하는 탈북 여성은 전체 55.4%에 달했으며 38.5%가 임시직 혹은 일용직에 종사하고 있는 것으로 집계됐습니다. 탈북민이 우리 사회에 정착하는 데 중요한 요소인 경제활동, 탈북 여성들의 먹고 사는 문제에 대해 우리 사회의 고민이 필요합니다. C채널 뉴스 최은원입니다. 안정적인 정착을 위해서라도 이 경제활동의 문제가 좀 해결돼야 할 것 같은데요. 좀 더 자세한 내용 최은원 기자와 함께 알아보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 나오셔서 반갑습니다. 네. 앞서 우리가 같이 보도를 보았는데요. 북한 이탈 여성들의 문제 중에 하나가 이 경제활동 또 경제에 관한 문제가 제일 큰 문제라고 생각이 되어지는데, 그 북한 이탈 여성들이 경제적으로 좀 더 잘 모든 것에서 잘 되기 위해서 제일 원하고 있는 게 뭐가 있나요? 네, 상당수의 탈북민 여성들이 경제활동의 어려움으로 건강과 육아, 출산 문제를 꼽은 바 있습니다. 네, 역시 가장 받고 싶어하는 지원도 이제 건강 증진 서비스가 34%로 가장 높게 나타났고요. 예. 그 뒤를 따른 것이 이제 산모의 출산 그리고 육아 도움 서비스가 26%로 뒤를 따랐습니다. 예. 네, 또 취약계층의 일자리 지원 서비스도 20%로 다소 높게 나타났는데요. 예. 앞서 리포트에서도 언급을 했듯이 여성 탈북민의 50%가량이 이제 단순직이라던가 혹은 이제 서비스업에 종사하고 있었습니다. 이러한 경우들을 봤었을 때 이제는 고용의 양적 측면보다는 질적 측면에 대해서 고민을 해야 되지 않을까 하는 시선들이 있습니다. 예, 그런 것 같네요. 근데 정부에서는 현재 이 탈북 여성들에 대해서 어떤 지원 서비스 같은 것을 운영하고 있나요?
네, 정부에서 시행하고 있는 탈북 여성 서비스 이제 대표적인 것을 이제 보면은요. 예. 보건복지부에서 시행하고 있는 산모와 신생아의 건강관리 지원 서비스가 있고요. 성폭력과 이제 가정폭력 등 피해자들을 지원하는 쉼터 지원 서비스를 꼽을 수 있습니다. 네. 탈북 여성들이 현실적으로 겪고 있는 부분들, 특히 이제 출산이라든가 육아 문제를 꼽을 수 있는데 이러한 문제들을 잘 케어하고 있는 사업으로 볼 수는 있습니다. 예. 그런데 안타깝게도 이러한 사업들이 내년부터 일부 축소되거나 아니면 아예 폐지될 위기에 놓여 있다는 점이 있습니다. 탈북 여성들의 필요를 아주 잘 채워주는 그러한 정책들인데 이런 것들이 왜 폐지되는 걸까요? 네, 정부에서는 이제 효율성을 얘기를 하는데요. 예. 실질적으로는 이제 예산 문제라고 볼 수 있습니다. 예. 정부에서 이제 기존의 유사한 사회복지 서비스와 겹치니까 아예 통폐합을 해서 예산 낭비를 줄이자는 것이죠. 예. 탈북자 자녀를 위한 보육시설 설치나 탈북자 건강보험료 일부 지원 같은 서비스도 원래는 올해부터 시행을 하려고 계획을 잡고 있었는데 네. 아예 무산이 됐습니다. 아, 그래요. 또한 통일부에서도 탈북자 특화 사업으로 이제 12개로 세분화해서 진행을 하고 있었던 부분도 이제 예. 내년부터는 6개로 완전히 축소가 되고요. 예. 탈북 여성들의 건강관리 지원이나 이제 출산, 양육에 대한 지원 서비스, 매우 좋은 서비스라고 했었던 부분도 예. 이제 일반 여성 사업에 흡수될 예정입니다. 탈북 여성 복지 사업들이 효율성 측면에서 접근할 수 없는 이유 그런 것들이 있잖아요, 그렇죠? 네. 예. 그래서 특별한 이유가 있습니까? 네, 매우 좋은 질문을 해주셨는데요. 예. 일단 탈북민이라고 하는 특수성 부분을 아예 배제를 할 수 없다는 것이 전문가들의 대체적인 시각입니다. 예. 예를 들어서 탈북 산모 도우미 사업 같은 경우는 현재 시행을 하고 있거든요. 예. 이런 사업은 일반 산모 서비스와 비교해서 2주 정도의 기간을 더 길게 잡고 지원을 하고 있습니다. 예. 그 이유가 뭐냐면요. 우리나라 사회의 육아법부터 시작을 해서 정착 등 다양한 부분들을 2주 동안 배울 수 있기 때문인데 이것이 일반 복지 서비스와 완전히 통합을 해버리면 예. 아무래도 건강 지원 차원밖에 되지 않는다라고 볼 수 있는 것이죠. 예. 뭐 일반적으로 폭력 지원 서비스 같은 경우도 국내에 정착을 하면서 예, 예. 이제 정서적인 부분이라던가 그 예. 어려운 부분들을 케어했던 부분들이 다소 축소가 될 수 있다는 예. 우려가 제기되고 있습니다. 예. 사실 탈북자 지원 사업 이런 것들은 사실 우리가 통일 대박을 지금 외치고 있는데 맞습니다. 그것을 위한 굉장히 중요한 마중물이라고 생각이 되어집니다. 그런데 이런 것들이 축소되어지고 좀 작아진다는 것이 참 마음이 안타까운데요. 그러나 우리 교회에서 이런 것들에 대해서 교회가 가지는 인프라나 또 교회가 가지는 역량을 통해서 이런 것들을 좀 도와주고 함께 할 수 있는 그런 것이 있을 거라고 생각이 되어지는데요. 네, 네. 교회가 사회 나눔 서비스를 함에 있어서 가장 큰 장점이라면은 아까 말씀하신 대로 이제 인적 네트워크라던가 공간 그리고 재정적인 부분을 이제 케어할 수 있다라고 하는 부분을 볼 수 있습니다. 예. 실제로 한국의 상당수의 대형 교회들이 탈북민을 대상으로 특히 이제 경제적인 정착을 위해서 다양한 사업들을 진행을 하고 있습니다. 예. 예를 들어서 여성 공방을 운영을 하면서 재정 자립 부분을 이제 돕고 있다라던가 예. 직업 훈련을 제공하는 부분도 이제 누누이 사례로 소개가 되고 있는 부분인데요. 네. 성공회 교단 같은 경우는 탈북 여성 고용을 돕기 위해서 카페를 운영하면서 바리스타 등의 직업 등을 이제 예. 제공을 하고 있는 경우도 볼 수 예. 있습니다. 남북 하나 재단 같은 경우도 잘 운영되고 있는 사례로 이제 예. 손꼽히고 있는데 예. 남북 하나 재단 같은 경우는 육아 출산뿐만 아니라 거기에다가 이제 건강 증진 사업까지 다각도로 이제 접근을 하면서 제공을 하고 있습니다. 예. 이번 달 초 같은 경우는 착한 엄마 지원 센터라고 하는 경제 정착을 이제 전문화하고 있는 센터를 건립을 해서 네. 좀 더 전문적으로 접근을 하려고 계획을 잡고 있고요. 예. 그리고 최근에 반가운 소식이 하나 있습니다. 예. 한국교회 여성연합회에서도 내년부터 이제 북한 여성을 위한 지원 사업을 이제 본격적으로 뛰어들겠다라고 이제 밝힌 바 있습니다. 예.
이제 아무래도 교계 내부에서 여성 단체로는 가장 공신력 있는 단체로 볼 수 있지 않습니까? 예, 그렇죠. 그래서 이제 내년부터는 교계 내부에서 탈북 여성들을 위한 경제 지원들이 더욱더 활발해질 것으로 예상되고 있습니다. 예, 정부 정책이 점점 축소되고 있는 마당에 교회가 또 각 교계에서 많은 교단과 단체들이 이런 데 같이 협력해서 우리 탈북자들을 돕고 그들이 적응하고 또 새로운 인생을 살 수 있도록 도와주는 그런 모습이 너무너무 좋은 것 같습니다. 네, 맞습니다. 감사합니다. 지난 14일 포항에서는 한동대 대학생들과 북한 이탈 청년들이 함께 마련한 남북 청년 합창단의 콘서트가 열렸다고 하는데요. 태어난 곳은 남과 북으로 다르지만 다음 세대를 책임질 청년들이 이렇게 함께 노래로 하모니를 이루었다는 것만으로도 충분히 감동적인 무대였으리라 생각이 되어집니다. 남과 북을 왕래하며 이렇게 함께 노래할 수 있는 그날을 기대해 봅니다. 오늘도 은혜 가득한 하루 되시고요. 저는 내일 다시 여러분께 인사드리겠습니다. Kingdom